علي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. هذه ورقات تشتمل من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل لا خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية أدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول على سبيل الوجوب، وصيغته افعل،
وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه، إلا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفوت إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين. والأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام للجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد،
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت في الإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، 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 والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، والسنة بالسنة والنطق بالقياس، والسنة بالسنة والنطق بالقياس، والسنة بالسنة والنطق بالقياس، والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة والنطق بالقياس، ويجوز تخصيص الكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim.
وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lepas kita telah pun masuk kepada At-Takhsis Al-Munfasil. Apabila ada ayat yang umum, datang ayat yang lain mengeluarkan individu tertentu daripada lafaz umum, lalu diberikan hukum yang baru kepada individu yang telah dikeluarkan tersebut. Dalam masa yang sama berlaku perbezaan, bukan dalam satu ayat, sebaliknya dalam dua lokasi yang berbeza. Sama ada ayat Al-Quran yang mengkhususkan Al-Quran, ataupun ayat Al-Quran mengkhususkan hadis Rasulullah, atau hadis Nabi yang mengkhususkan Al-Quran, atau hadis Nabi mengkhususkan hadis Nabi yang lain, ataupun ayat Al-Quran ataupun hadis dikecilkan skopnya oleh qiyas. Dan pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang takhsisul kitab bil kitab. Kita juga telah melihat contoh takhsisul kitab bis sunnah. Cuma kita terlangkau dengan takhsisus sunnah bil kitab. Okey. Kemudian kita bincang tentang takhsisus sunnah bil sunnah, dah selesai kita terlangkau Baik. Qala rahimahullahu azza wa jal was sunnati bil kitab. Maksud dia wa yajuzu aidan takhsisus sunnati bil kitab. Boleh juga, tidak menjadi masalah sekiranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakhsiskan, dikecilkan skop umumnya dengan sebab adanya ayat daripada Al-Quranul Karim. Oleh kerana ada ayat daripada Al-Quranul Karim yang menarik beberapa individu daripada terus berada di bawah hukum Al-Am, ketika itu Al-Am tersebut telah berlaku padanya takhsis, berlaku kepadanya pengecilan skop. Ada individu yang dikeluarkan daripada hukum am. Okey, contohnya dalam hadis yang masyhur nak mengatakan wajib kita berwuduk dalam kita nak mendirikan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Jadi hadis ini, apa kefahaman yang dapat dipaham? La salata illa bil wudu. La salata illa bil wudu. Di mana umumnya la salata, maksudnya tidak ada salat yang diterima oleh Allah, melainkan sekiranya ada wuduk. Jadi dalam hadis ini berlaku takhsis sebenarnya. Asalnya la salata, di situ umumnya. Kemudian illa bil wudu. Jadi wuduk sahaja, tidak ada sembahyang langsung diterima oleh Allah, melainkan sekiranya ada disertai dengan wuduk. Jadi di sini berlaku takhsis muttasil, sebab ada al-istithna, la salata illa biwudu. Cuma hadisnya berbunyi la yaqbalullahu salata ahadikum.
Jadi salat ahadikum di situ amnya. Maksud dia ayya salatin la yaqbalullahu ayya salatin salla ahadu minkum. Itu maksud dia. Tidak ada mana-mana sembahyang pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan sekiranya berwuduk. Maksudnya selain daripada wuduk, sembahyang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umumnya pada kalimah apa? La yaqbalullahu salata. Dia seperti la salata. Tidak ada salat illa bil wudu. Jadi kalau dikir-kir berlaku taksis di situ. Tapi taksis muttasil. Jadi selain daripada solat yang disertai dengan wudu, sembahyang tanpa wudu hukumnya masih kekal dengan hukum asal, iaitu la yakun maqbulan. As-salatu la takunu maqbulah. Okey? Jadi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis ini berlaku am pada ucapan la salata, ai la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Kalau dia berhadas, dia sembahyang juga tanpa wudu, maka solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mai semua sembahyang tanpa wudu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ umumnya. Walau dalam apa keadaan sekalipun, kalau tak ada wudu, sembahyang ditolak. Lalu datang firman Allah Subhanahu Wa Taala selepas baginda Nabi ataupun datang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi ayat Quran ni pula menyatakan kalau tak ada air, maka hendaklah kita bertayamum. Okey, jadi apa yang berlaku? Sembahyang tanpa wudu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tanpa wudu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau ikut ayat ni, ikut hadis ini, kalau seorang itu sembahyang dengan tayamum tanpa wudu, sembahyangnya ditolak oleh Allah. Sebab Nabi kata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Maksudnya kalau dia tidak berwudu, namun dia bertayamum, mengikut hadis secara zahir, sembahyang ditolak. Sebab sembahyang hanya akan sah sekiranya ada wudu. Dia tak ada wudu, maka sembahyangnya tertolak. Ayat Al-Quran yang kita dengar tadi menceritakan tentang bahawa tayamum boleh menggantikan wudu. Sekiranya tak mampu untuk berwudu, boleh bertayamum. Jadi apa yang berlaku? Ayat hadis Nabi yang umum tadi telah dikecilkan lagi skopnya oleh hadis Rasulullah dikecilkan oleh ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mengecilkan skop hadis tadi. Kalau ikut hadis, asal sembahyang tak ada wudu, ditolak. Datang ayat Al-Quran mengatakan sembahyang tanpa wudu kalau bertayamum diterima. Jadi berlaku taksis pada hadis Nabi. Siapa yang mengecilkan skopnya? Siapa yang mentaksiskan hadis Nabi? Ayat Al-Quran. Walaupun selepas tu ada hadis Nabi yang lain, selepas tu ayat Al-Quran ini yang menceritakan tentang pensyariatan tayamum, Rasulullah selepas tu pun mulalah menyatakan tentang hukum hakam tayamum, sembahyang sah kalau ada tayamum, kalau air tak ada boleh bertayamum. Itu selepas itu. Namun peringkat awal Nabi menyatakan sebelum ada pensyariatan tayamum, sembahyang apa pun takkan sah tanpa wudu. Datang hukum tayamum oleh ayat ini, dia telah mengecilkan umumnya hadis Rasulullah tersebut. Kalau ikut hadis, asal tak ada wudu, sembahyang ditolak walau apa keadaan sekalipun. Datang ayat Al-Quran, keluarkan. Ada juga sembahyang tanpa wudu yang sah, iaitu sekiranya bertayamum. Jadi yang berbaki apa? Sembahyang tanpa wudu, tanpa tayamum tidak sah. Jadi masih ada yang berbaki daripada hadis Rasulullah tersebut. Sebab syarat istisna kena ada yang berbaki. Okey, kena ada yang berbaki. Jadi contoh takhsisus sunnah
bil kitab adalah sebagaimana yang kita dengar tadi. Firman Allah tentang ayat tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat ini telah mengecilkan skop umumnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Okey. Jelas semua? Okey, kemudian kita masuk kepada wasunnati bisunnah. Alhamdulillah telah dibincangkan minggu lepas. Kita terus lompat kepada wan nutqi bil qiyas. Maksud dia wa yajuzu takhsisun nutqi bil qiyas. Boleh sekiranya ucapan dikecilkan skopnya oleh qiyas. Qiyas yang mengecilkan skop, yang dikecilkan skop adalah ucapan. Ucapan siapa? Kata Imamul Haramain, wa na'ni bin nutqi, yang kami maksudkan dengan ucapan yang boleh dikecilkan skop umumnya adalah firman Allah SWT dan sabdaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa na'ni bin nutqi qawlahu ta'ala wa qawla rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tahulah kita daripada ucapan ini, Imamul Haramain nak menyatakan kadang-kadang ada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang bersifat umum, lalu akhirnya dikecilkan skopnya, berlaku padanya takhsis. Bila cek siapa yang kecilkan skop dia, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, sebaliknya qiyas. Okey. Bil misal yattadih al maqal. Apa contoh? Contoh ini saya jumpa sewaktu saya menulis tesis master saya. Lalu contoh ni saya datangkan, moga-moga dapat membantu sahabat-sahabat memahami contoh dalam isu takhsis kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qiyas. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam Al-Quran? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Di mana umum ayat ni az-zaniyatu, az-zani, az-zani, az-zaniyatu waz-zani. Apa yang berlaku umumnya? Az-zani dengan az-zaniyah isim mufrad, ada padanya alif lam. Dia jadi mana apa? Lil umum. Maksudnya semua penzina perempuan dan semua penzina lelaki hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Kemudian datanglah hadis menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan disebat 100 sebatan ni iaitu sekiranya orang itu masih teruna ataupun dara, belum pernah berkahwin. Tapi kalau dah berkahwin, hendaklah direjam sampai mati. Jadi berlaku taksis. Tapi dalam contoh ni, taksis ayat Quran ditaksiskan oleh hadis Rasulullah SAW. Ayat Quran sebut umum, siapa saja berzina sebat 1 kali. Datang hadis Nabi, keluarkan orang yang telah berkahwin, dia tak disebat, sebaliknya dia direjam sampai mati. Jadi berlaku taksis peringkat awal. Tak apalah tu, kita bukan itu contoh taksis an-nutqi bil qiyas, sebab itu adalah contoh taksisu al-Qurani bis sunnah. Okey. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, apabila seorang hamba perempuan telah berkahwin, hamba perempuan, dia telah berkahwin, dia masih lagi hamba, maka hendaklah disebat sebanyak 50 kali sebatan. Hamba perempuan yang telah berkahwin hendaklah disebat sebanyak 50 kali sebatan. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 25, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. فَإِذَا أُحْصِنَّ,
apabila hamba-hamba perempuan itu telah berkahwin, fa in ataina bi fahishah, kalau hamba-hamba perempuan itu mendatangkan fahishah, iaitu zina, dia dah kahwin dah, ada suami, dia berzina pula, apa hukum dia? Fa alaihin, ke atas hamba-hamba perempuan tersebut, nisfu ma 'alal muhsanat, setengah daripada apa yang akan diberikan kepada wanita yang merdeka dari sudut azab, dari sudut hukuman. Jadi hamba perempuan akan dihukum setengah hukuman wanita merdeka sekiranya hamba perempuan itu berzina. Jadi kalau wanita merdeka, apa hukumannya? 100 sebatan. Maknanya hamba perempuan hukumannya adalah 50 sebatan. Sebab kita tak boleh kata hamba orang merdeka perempuan ada dua jenis, yang berkahwin dengan tak berkahwin. Yang tak berkahwin ada memanglah 100 bagi 2 50. Tapi kalau hukumannya rejam sampai mati, setengah daripada rejam sampai mati apa dah? Jangan bagi dia hidup, jangan bagi dia mati. Ini tu. Rejamlah hamba perempuan ni, tapi jangan bagi mati, tapi jangan bagi hidup. Tak boleh. Maka ketika itu kata para ulama, maksud fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maksudnya al-muhsanat yang belum berkahwin lagi, wanita-wanita merdeka yang belum berkahwin lagi. Sebab hukumannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jaldah. Jadi apabila setiap seorang kena sebat 100 kali, pezina lelaki, pezina perempuan, maka hamba perempuan pula datang ayat Al-Quran menyatakan dia ini tidak diberikan sebatan sebanyak 100 kali sebatan, sebaliknya 50 kali sebatan. Jadi ayat az-zaniyatu waz-zani ni berlaku taksis banyak kali pada dia. Sekali taksis isu kalau yang dah kahwin macam mana dengan hadis. Ayat Al-Quran ni pula mengkhususkan lagi ayat az-zaniyatu waz-zani dari sudut kalau wanita itu hamba. Sebab kalau ikut ayat az-zaniyatu waz-zani, maksudnya apa? Semua penzina wanita. Hamba perempuan yang berzina, penzina tak? Penzina. Maksudnya dia adalah penzina perempuan. Kalau ikut ayat semata-mata, az-zaniyatu waz-zani, hamba perempuan kena sebat 100 kali. Namun bila datang ayat Al-Quran yang menyebut fa iza uhsin fa in ataina bi fahishah fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, berlaku taksis. Cuma taksis ini adalah taksisul kitabi bil kitab. Masih belum lagi masuk kepada taksisun nutqi bil qiyas, tak sampai lagi. Saya nak sebutnya beberapa taksis yang berlaku dalam ayat ni saja. Subhanallah, ayat az-zaniyatu waz-zani ni kita boleh jadikan ia contoh taksisu al-kitabi bis sunnah. Boleh juga dijadikan sebagai contoh taksisul kitabi bil kitab. Okey, selesai. Jadi tahulah kita penzina perempuan ada dua kategori. Dia merdeka ke belum merdeka? Kalau dia belum merdeka, masih lagi hamba, disebat 50 kali sebatan. Kalau dia sudah merdeka, dia disebat 100 kali sebatan. Datang pula hadis Nabi kata kalau dia dah berkahwin, direjam sampai mati. Maka timbul satu soalan. Kalau yang berzina itu hamba lelaki yang telah berkahwin, macam mana? Hamba lelaki yang telah berkahwin, kalau ikut hadis tidak berlaku taksis. Kalau ikut ayat Quran tadi tentang hamba perempuan, itu hamba perempuan, bukan hamba lelaki. Kalau ikut ayat az-zaniyatu waz-zani, hamba lelaki yang berzina, dia adalah az-zani. Bila sebut az-zaniyatu waz-zani, waz-zani maksudnya semua penzina lelaki. Hamba lelaki yang berzina, dia lelaki ke tidak? Dia lelaki. Maksudnya dia termasuk dalam kategori waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Cuma adakah dia kekal dengan hukum asal az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, atau dia sebenarnya hukumnya seperti hukum hamba perempuan sebab dia hamba? Kenapa hamba perempuan disebat 50 kali? Sebab dia perempuan atau sebab dia hamba?
sebab dia hamba. Ini hamba ke tidak lelaki ni? Hamba. Sebenarnya kalau ikut jantina tidak berlaku taksis, sebab az-zaniyatu waz-zani jelas dari sudut jantina. Tetapi datang ayat Al-Quran menyatakan penzina perempuan yang hamba lain. Kenapa jadi lain? Sebab dia penzina atau sebab dia hamba? Sebab dia hamba. Baik, hamba lelaki yang berzina, kita nak sebat 100 kali atau nak sebat 50 kali? Kalau ikut ayat, umum ayat 100 kali. Kalau ikut kaedah qiyas, maknanya hamba perempuan kena sebat 50 kali. Kenapa dia disebat 50 kali? Sebab dia hamba. Hamba lelaki juga hamba. Maka berdasarkan konsep qiyas, sepatutnya hamba lelaki disebat 50 kali. Kerana dia ada persamaan dengan hamba perempuan, iaitu kedua-duanya adalah hamba. Jadi berlaku illah pada hamba perempuan dan berlaku juga illah pada hamba lelaki. Apabila illah ada pada dua keadaan ini, sepatutnya hamba lelaki juga disebat 50 kali, tidak mengikut umumnya ayat Al-Quran tadi. Jadi inilah yang dipegang oleh kebanyakan para ulama yang mengatakan hamba lelaki seperti hamba perempuan. Lalu ayat Al-Quran yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani akhirnya dikecilkan lagi skopnya oleh qiyas, bukan dengan ayat Quran. Sebab isu hamba lelaki tak ada ayat Quran yang bicara tentang dia, tak ada hadis Nabi cerita tentang dia. Habis yang menceritakan hukum hamba lelaki ni apa dia? Qiyas. Dan qiyas adalah dalil. Kalau setengah orang kata mana hadis, dia ingat dalil ni semuanya hadis, dia terlupa qiyas juga adalah dalil. Kadang-kadang kan kalau kita bincang fuqaha kita kata begini, dia kata mana hadis Rasulullah, hadis Nabi tak cerita pun, dia terlupa bahawa qiyas juga adalah dalil. Seakan-akan dia menolak dalil qiyas. Kadang-kadang bila kita kata contoh mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang banyak orang bertikai mazhab kita. Contoh dari segi niat ketika nak angkat takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i sunat kita bertalafuz dengan niat. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sebut bunyi-bunyi tu, tapi taklah bunyi kuat sampai orang lain pun dengar. Kita tu dengar. Usalli fardal zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar, hati kita pula sebut usalli fardal zuhri 4 raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Cuma saya sendiri bab tu jenuh berlatih. Sebab biasanya bila kita berniat, kita niat bahasa Melayu. Saya nak tukar ke niat dalam bahasa Arab sebab tertekan lah. Kita dah bercakap orang dalam bahasa Arab, cuma berlaku takhsis dalam kelas, cuma tidak berlaku takhsis dalam sembahyang. Jadi nak tukar, nak niat dalam bahasa Arab, letih buat punya. Sebab kita dah biasa niat dalam bahasa Melayu. Masa sebut Allahu Akbar tu, hati kita apa? Dalam bahasa Melayu, sengaja aku sembahyang. Tapi nak tukar kepada hati cakap usalli, jenuh nak tarbiyah hati. Dia tak mau dengar juga cakap kita peringkat awal. Tapi lama-lama dia dengar lah. Jadi bila orang kata mana dalil? Ada ke ayat Quran suruh ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah qabla an tukabbiru faqulu Allahumma aw usalli fardhu zuhri 4 rakaat. Ada tak ada? Ada hadis Nabi sebut begitu? Tak ada. Habis itu mazhab Syafi'i tak ada dalil. Mazhab Syafi'i kata kami kiaskan kepada isu umrah ataupun isu haji. Suatu orang nak bertalbiyah, sebelum dia nak niat, dia kata apa? Nawaitu al-umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sebut dengan jelas-jelas. Mulut menyebut, hati berniat. Jadi kami kiaskan kepada ibadah haji. Sebab haji adalah ibadah, sembahyang juga adalah ibadah. Tapi ada orang kata, saya nak hadis Nabi dengan jelas. Jadi kalau kita perasan, mereka terlupa, seakan-akan mereka menolak qiyas. Orang yang menolak qiyas ini adalah golongan al-zahiriyah. Sebab tu kadang-kadang kita terikut dengan mainan sebagian orang. Kita berasa hujah ni Al-Quran dan juga hadis. Sebab tu penting kita belajar usul fiqh, kerana qiyas juga adalah dalil. Habis kamu nak kata apa dengan qiyas kami ni?
Kamu nak kata qiyas ma'al fariq. Mengapa ma'al fariq? Kalau kamu nak menolak qiyas kami, kamu kena dakwa qiyas kami qiyas ma'al fariq. Maknanya illah tak sama. Kenapa dalam haji kita kena sebut? Sebab apa? Sebab dia ibadah. Habis sembahyang bukan ibadah, sembahyang juga ibadah. Puasa bukan ibadah, puasa juga ibadah. Jadi semua ibadah sunat talafuz biniyah. Tapi hadis Nabi tak sampai kepada kita yang menyatakan Nabi bertalafuz. Tetapi qiyas membawa kita untuk berhujah dengan qiyas. Melainkan kalau orang itu mengatakan, maaf, saya tidak menerima qiyas. Okey, selesai masalah. Mana usul fiqh kamu berbeza dengan usul fiqh kami. Kamu ada usul fiqh kamu sendiri. Usul fiqh yang mu'tabar. Dan inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan qiyas adalah hujah. Okey. Jadi dalam isu ini, dalam isu az-zaniyatu waz-zani, dalam isu hamba lelaki, mana hadisnya tak zahir kepada kita. Mungkin Nabi pernah sebut, tapi hadisnya tak sampai kepada kita. Mungkin tak semestinya benda yang kita tak sampai maksudnya tak ada. Mungkin zaman Nabi pernah sebut. Takdir Allah Ta'ala, hadis tu tak sampai kepada kita. Mungkin. Secara akalnya mungkin. Mungkin Nabi sebut tapi tak kuat. Mungkin Nabi sebut pada sebahagian sahabat, tapi benda tu tak sampai kepada sahabat yang lain. Mungkin semua kemungkinan tu ada. Namun secara pastinya setakat ini tidak ada nas daripada Al-Quran dan juga hadis yang berbicara tentang hukum lelaki yang berzina kalau dia hamba. Makanya apabila kita lihat dari segi konsep qiyas, Allah sebut hamba perempuan dengan jelas. Kenapa dia dikurangkan? Kerana dia hamba. Maka berdasarkan konsep qiyas, kalau hamba perempuan jadi kurang kerana dia hamba, mengapa hamba lelaki tak jadi kurang? Sebab kedua-duanya adalah hamba. Akhirnya qiyas yang mengecilkan skop ayat yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani. Ini contoh kepada takhsisun nutqi bil qiyas. Okey. Cuma saya belum jumpa lagi contoh takhsisus sunnah bil qiyas. Belum jumpa lagi. Sebab masa kajian tu terjumpa contoh dia, subhanallah. Tapi contoh yang apa namanya, ada tak contoh hadis Nabi yang umum kemudian dikecilkan skopnya, berlaku taksis padanya dengan sebab adanya qiyas? Setakat ni saya tak jumpa lagi. Yang saya dapat setakat ni contoh taksisul Qur'ani bil qiyas. Tapi tak apalah, itu contohlah. Contoh kepada taksisu an-nutqi bil qiyas. Okey, jelas tak taksisun nutqi bil qiyas? Maknanya ayat az-zaniyatu waz-zani itu boleh jadi contoh kepada takhsisul kitab bil kitab wa takhsisu al-kitab as-sunnah al-kitab bis sunnah. Okey, selesailah kita bicara tentang al-'am dan juga al-khas. Dengan berakhirnya isu takhsisun nutqi bil qiyas, selesailah kita bicara tentang al-'am wal khas. Wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam wal 'am wal khas. Wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam, cepat sangat tu. Wal amru wan nahyu wal 'am wal khas. Kemudian masuklah tajuk wal mujmalu wal mubayyan. Okey. Taksis tak ada pun sebut. Taksis ni dia sebut al-'am, disebut al-khas, datanglah perbahasan tambahannya isu taksis. Kenapa? Secara ghalibnya ma min 'amin illa wa khussisa. Ma min 'am illa wa khussis, ai ghaliban. Biasanya tidak ada satu dalil yang 'am, melainkan akan ada dalil lain yang mengecilkan skop dalil yang 'am tersebut. Okey, kita masuk kepada tajuk mujmal. Wal mujmalu wal mubayyan. Qala rahimahullahu azza wa jal, wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Apa dia al-mujmal? Al-mujmal adalah ma dalam isu umum apa saja.
Cuma ma di sini bukan apa saja, tetapi maksudnya sebarang lafaz, apa saja lafaz. Sebab kalau ikut asalnya ma itu adalah am, maka saya takhsiskan dengan apa? Dengan sebab ilmu usul fiqh bicara tentang al-mujmal bukan apa saja benda. Sebab ini pun benda juga ni, cawan ni, baju pun benda juga. Jadi kalau ikut asal terjemahan ma yaftaqirul bayan, apa saja benda yang memerlukan penjelasan, maka dia adalah mujmal. Kalau ikut asal-asal makna umum situ. Tetapi bila kita lihat, rupanya yang dimaksudkan dengan ma di sini bukan apa saja benda, tapi apa saja lafaz. Jadi ma di sini ayu lafzin, ayu kalimatin. Okey, ma ay ayu lafzin yaftaqiru ila al-bayan. Hadha al-lafzu aw hadhihi al-kalimah taftaqiru ila al-bayan. Sebarang kalimah yang maknanya tak akan dapat kita capai melainkan kita terpaksa mencari penjelasan, maka kalimah jenis ini dinamakan mujmal. Sebab apa dibincangkan tajuk ni? Sebab dalam ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ada ayat-ayat hukum yang sebenarnya ayat itu adalah mempunyai kalimah mujmal. Macam am, khas, tak mujmal. Makna dia jelas. Cuma isunya ada berapa individu, satu individu ke banyak individu. Di sudut itu yang berlaku isu am dan juga khas, berlaku taksis atau tidak. Tapi isu mujmal ni, kalimah itu sendiri tidak dapat difahami maknanya. Memerlukan kepada penjelasan sehingga kita perlu tanya kepada syarak, barulah kita tahu, oh yang ni yang syarak inginkan. Biasanya adalah sekiranya kalimah itu banyak makna. Dari segi bahasanya, dia ada banyak makna, dia tidak bersifat ada makna hakikah, ada makna majaz. Sebab kalau hakikah dan majaz, kita tahu penjelasan dia. Ambil makna hakikah terus. Kita tak akan berpegang dengan makna majaz, melainkan kalau ada qarinah. Isu mujmal ini, dari segi bahasa sendiri, kalimah tu ada banyak makna. Tiba-tiba datang arahan minta kita tolong buat ataupun tolong lakukan satu perbuatan yang berkait dengan kalimah tersebut. Maka ketika itu kita tak mampu nak buat sebab kita tak tahu mana satu yang syarak inginkan. Contoh contoh. Wanita yang bercerai dengan suaminya, dia hendaklah menunggu tempoh iddah dalam berapa lama? Allah sebut salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru jamak kepada Qur'un. Qur'un, Quran. Macam Quran lah pula Beza Quran dan juga Quran lain Mana satu bezanya? Tengok ayat lah Qara'tul Quran, khalas. Tahulah maksud tu. Sebab kalau dia kata kalau sebab Quran dengan masuk dua qur, itu lain makna dia. Dua qur. Jamak dia quru. Okey. Wanita yang sudah diceraikan, Allah Ta'ala menyatakan hendaklah dia melalui tempoh iddah selama 3 qur. Selepas tu baru boleh berkahwin. Dan dalam tempoh 3 qur itulah, kalau suami dia rujuk kembali dia, maka ketika itu dia kembali semula menjadi isteri lelaki yang menceraikan dia tadi, tanpa perlu akad nikah dan juga mahar yang baru. Kalimah al-qur'u dalam bahasa Arab, orang Arab menggunakannya untuk dua makna. Kadang-kadang dalam ucapan mereka, al-qur'u yang mereka maksudkan adalah at-tuhur, 3 kali suci. Kadang-kadang al-qur'u dalam bahasa orang Arab bermaksud haid. Dua makna yang berbeza terus.
Allah menyatakan dalam ayat ini, apa hukum ni adalah wanita tadi kena tunggu selama 3 kali 3 kali suci atau 3 kali haid. Tak jelas 3 kali suci atau 3 kali haid. Sebab kalimah qur'u tu sendiri dia tak ada istilah sebenarnya maknanya adalah suci, cuma kadang-kadang itu dah hakikat dan juga majas. Dia tak jadi begitu. Dia sebut al-qur'u, mana satu orang Arab pun jadi terpinga-pinga, tak tahu mana satu yang diinginkan, sebab mereka menggunakan qur'u dengan 2 makna yang berbeza. Contoh, kalau saya kata satu ucapan, wallahi ana uhibbul ain, saya suka al-ain. Ain ada banyak makna. Ain dengan masuk emas mungkin, ain dengan masuk mata mungkin, ain dengan masuk air mata air mungkin, ain dengan maksud mata-mata mungkin, ain dengan masuk huruf ain ia juga mungkin. Uhibbul ain, maksud dia wallahi ana uhibbul ain, ana la uhibbul ba wala ta wala sa, mungkin. Sekarang dia hanya kata ana uhibbul ain, cuma tak apalah, ucapan ni tak berkait dengan hukum. Kalau kita tak tahu pun tak kisah. Allah sebut alif lam mim kaf ha ya ain sad. Tahu makna? Tak tahu. Ada masalah? Tak ada masalah. Kenapa? Saya bukan diperintahkan hukum yang berkait dengan kaf ha ya ain sad. Cuma sampai sudah saya tahu makna. Mujmal juga, tapi mujmal yang tak berkait dengan hukum. Macam orang tadi, wallahi ana uhibbul ain. Khalas. Anta tuhib ay ain. Anta hur. Mش anta الذي تكلمت. كلما anta الذي تكلمت anta الذي تفهم ماذا الذي قصدت. Ana lastu mas'ul an qasdik. Jadi kalau Allah yang menyuruh atau Nabi yang suruh, yang tu yang perlukan kepada penjelasan. Kerana apa? Kerana kalimah al-qur'u contoh dalam ayat tadi adalah mujmal. Maka mujmal, sebarang ayat ataupun hadis Rasulullah yang padanya arahan dan padanya ada unsur mujmal, ada kalimah yang mujmal, maka seorang mujtahid tidak boleh buat keputusan saya pilihlah mana-mana. Tak boleh. Kamu nak pilih macam mana? Dua-dua sama kekuatan. Kalau hakikah dengan majas, bolehlah kita nak pilih hakikah, tolak majas. Sebab ada yang kuat, ada yang lemah. Kita nak pilih mana satu tu mesti ikut yang paling kuat apa dia. Sekarang dua-dua sama kuat, maka ketika itu tak boleh buat keputusan. Cara dia kena rujuk syariat, kena merujuk ayat-ayat yang lain. Kalau kita sezaman dengan Nabi, kita kena tanya, ya Rasulullah, maza lazi qasadtum? Allah arada maza ya sayyidi? Kalau kita zaman Nabi. Kalau kebetulan mujtahid tu dah tak zaman Nabi, maka dia perlu merujuk kepada dalil lain dalam menentukan mana satu yang Allah inginkan. Akhirnya dalam isu ini memang berlaku khilaf, sebab mazhab Syafi'i setelah mencari dalil lain mendapati dalil yang kuat menunjukkan bahawa al-qur'u adalah at-tuhru. Manakala mazhab Imam Abu Hanifah pula berpendapat al-qur'u yang Allah inginkan adalah al-haidu. Jadi bercanggah terus dua mazhab. Kenapa? Kerana kalimah al-qur'u adalah mujmal, lalu mereka terpaksa mencari dalil lain. Mereka mendapati dalil yang berbeza pula. Di sisi Imam Syafi'i, beliau mendapati dalil yang kuat mengatakan al-qur'u adalah at-tuhr. Manakala Imam Abu Hanifah pula mendapati al-qur'u adalah al-hayy. Bukan dengan sebab kalimah al-qur'u tu sendiri menjelaskan maknanya, tak. Mereka meneliti dalil lain, terpaksa mencari dalil yang seterusnya. Kerana ayat tu sendiri, kalimah al-qur'u tu sendiri adalah mujmal. Jadi kalau dulu ada tuan, ada hamba ada tuan, ucapan tuan adalah wajib ditaati oleh hamba. Okey, ada kait juga dengan hukum kalau ucapan si tuan. Atau ayah kita atau ibu kita perintahkan kita, maka wajib kita taat. Katakan seorang tuan kata kepada hamba dia, ya akhi, izhab ila suq washtari li al-ain.
Maka hamba tu dia sebenarnya akan menghadapi situasi mujmal. Tuan dia kata, wahai hambaku, pergilah ke pasar, belikan al-ain. Semestinya bukan beli huruf ain. Huruf ain tak boleh dibeli, tertolak dah tu. Adakah di pasar jual air mata air? Tertolak dah. Adakah di pasar jual mata-mata, spy, jasus? Spy ni hebat, beli dia, tak ada. Terkeluar dah, tak apalah tu, semua dah dikeluar tu. Tinggal lagi ain dengan maksud apa? Mata. Di pasar kerana jual mata lembu. Mata orang tak jual lah kan? Mata lembu, mata kambing. Seorang yang suka makan organ, macam cuma di tempat kita mungkin tak banyak sangat lah tapi di pasar Mesir jangan semuanya dijual kan? Bahkan kata Syekh Said Shaltut, kalau dalam apa makanan organ ni yang paling sedap ni mata. Saya dengar tu tak kata apalah kan, tak lepas saya. Baru ni di Mekah, dia orang sembelih kambing, bawa mai kepala ke Syekh Said. Oh, Syekh Said punya semangat makan. Syekh kata, "Fadhal ya akhiri." Lam ajid fi qaumi. Tak biasa. Takut lagi daripada makan buat masalah dengan orang lain kan. Muntah ke apa ke, tu kerja kan. Muntah di Muzdalifah jadi sejarah kan. Orang bermalam di Muzdalifah, kita muntah di Muzdalifah Okey. Jadi ketika itu hamba tadi akan berada dalam dua persimpangan. Maksud tuan dia beli mata kambing ke mata lembu ke, atau maksud dia belikan dia emas. Sebab kadang-kadang di pasar, di kedai ada jual emas. Ain juga dengan maksud emas. Maka dia berada dalam persimpangan. Dia nak kena buat apa? Dia kena merujuk kepada dalil lain. Kalau selama dia tahu tuan dia memang setiap hari kalau tak ada mata kambing memang tak sah, dan tuan dia bukan kerja beli emas, tiba-tiba dia kata ke hamba dia, "Ya abdi, izhab ila suq washtari al-ain." Hadir ya Said. On the spot dia pergi beli apa? Beli mata lah. Dia, kalau tuan dia kata, "Ada aku, kenapa yang beli mata lembu ni? Aku inginkan beli emas." Jadi si hamba boleh petikai, di sana saya jumpa qarinah tuan. Selama ni tuan tak pernah pun nak beli emas. Dan tuan seorang yang kedekut kan. Yang saya tahu tuan kaki makan khususnya mata. Memang tiap-tiap hari kena ada mata. Maka saya mendapati tabiat tuan tiap-tiap hari itu qarinah yang menjelaskan kepada saya apakah maksud kalimah ain yang pada asalnya adalah mujmal. Okey, dia boleh petikai tuan dia lah. Tapi lepas dia petikai tuan dia boleh marah dia balik lah. Sebab biasanya tuan tak nak dengar cakap orang bawah dia buat kepala dia je. Ini tak ada kaitan dengan apa-apa yang berlaku di Malaysia Okey. Tiba-tiba pula rasa begitu maafkan saya tak ada kisah apa-apa Okey. Jadi kalimah mujmal memerlukan kepada al-bayan. Sama ada dia tak pernah tengok, contoh kalau contoh tadi, si tuan tu memang suka makan mata lembu katakan, atau mata kambing. Tiba-tiba dalam satu situasi lain, katakan ada hamba yang lain, tuan dia tiba-tiba, "Ya abdi, naam ya sayyidi, iza ila suq, hadir ya sayyidi, ashtari ya sayyidi, al-ain ain ya sayyidi, yahtaj ila al-bayan." Sebab kebetulannya mata apa? Tuan dia tu memang bukan kaki, dia memang tak makan mata. Lepas tu emas pun tak bisa beli. Ain mana ni? Jadi dia tak tahu nak buat keputusan sebab tak ada dalil luar yang menolong dia. Maka tak ada jalan lain melainkan dia kena bertanya. Ma huwal ain? Ma hiyal ain allati turiduha ya sayyidi? Kalau tuan dia kata, hunaka ainun uriduha walakinni la ukhbiruk. Izhab washtari wa sa'anzur. Hamba dia boleh kata, "Ya sayyidi, haza taklifun bil muhal." Tuan suruh saya buat benda yang mustahil. Sebab saya tak tahu tuan nak suruh saya buat apa. Saya tak tahu tuan nak suruh saya beli apa. Saya tak tahu Tuan nak suruh saya beli apa. Bila tuan buat ujian-ujian begitu, nanyalah saya. Kalau saya tersilap, saya kena. Tapi saya tak mampu nak menunaikan perintah
tuan. Dan saya belajar usul fiqh dulu, ini adalah taklif bil muhal dan bukannya at-takliful muhal. Sebab di sana ada beza at-takliful muhal dengan at-taklifu bil muhal. Jadi tuan dia akan marah balik, kau ni nak mengajar aku ke tidak? Bukan tuan, tapi demi untuk mengelakkan daripada kena rotan. Dia boleh bertikai balik tuan dia. Jadi penting usul fiqh untuk pertahanan, untuk pertahanan dirinya. Jadi tuan dia pun kata, okeylah mas, okey, jazakumullah khairah. Ketika itu kalimah ain sudah tidak lagi mujmal, sebab sudah jadi mubayyan. Dia sudah jadi mubayyan. Asalnya mujmal, datang dalil menjelaskan apa kehendak, jadi mubayyan. Jadi qala rahimahullahu azza wa jal, wal mujmal ma yaftaqiru ila al bayan. Ma yaftaqir ay ma yahtaju, ayu lafzin yahtaju ila al bayan fasmuhu mujmal. Sebarang lafaz yang memerlukan kepada penjelasan, maka ia dinamakan mujmal. Bila dah sebut kalimah al-bayan, Imamul Haramain mula pula menjelaskan kepada kita apa maksud al-bayan. Wal bayan ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyiz at-tajalli. Apa dia al-bayan? Ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu daripada hayyiz. Hayyiz kita boleh terjemahkan sebagai halah ataupun atau lebih tepat apa ya? Sekejap. Hayyiz, makan kalau tak silap saya, al-hayyiz ni al-hayyiz kullu jam'in mundammin ba'duhu ila ba'. Al-hayyiz al-makan, antara maknanya al-makan. Al-hayyiz min al-dar man damma ilaiha min al-marafiq wal manafi'. Hayyiz juga maksudnya fi kanaf. Ana fi hayyizi fulan, ay fi kanafihi, fi hifzihi. Contoh dalam isu as-sariqah, seseorang itu tidak akan dipotong tangannya kalau dia mencuri sekiranya barang yang dicuri itu laisa fi fil hayyiz, laisa fi hayyizin, barang itu bukan dalam tempat jagaan. Contoh yang berlaku di Ruak Jawi baru ni Jadi kalau pencuri itu ditangkap, dia tidak boleh dipukul, bahkan tidak boleh dipotong tangan. Habis apa hukumannya? Serah pada qadi untuk menentukan apa hukumannya. Sebab satu kali ke, cabut bulu hidung ke, ikut dia lah Sebab apa? Sebab dia mencuri dalam keadaan barang itu tidak berada dalam penjagaan. Pergi letak kasut kat luar apa? Letak kasut di luar bukan menjaga, itu menggalakkan orang yang bermasalah hati untuk membuka pekerjaan baru, iaitu curi kasut kita, jual di pasar Imam Asy-Syafi'i Jadi hayyiz adalah makan ataupun hal. Cuma di sini maksud dia ikhraju syai' min halil iskal ila halit tajalli. Mengeluarkan satu benda, maksudnya mengeluarkan satu lafaz daripada keadaan iskal. Iskal maknanya tidak jelas, adam wuduh, kepada keadaan yang at-tajalli, maksud dia al-wuduh. Daripada keadaan yang tidak jelas kepada keadaan yang jelas. Jadi ini maksud al-bayan. Ana ahtaju ila al-bayan ya sayyidi. Contoh hamba tadi, sayyidi qultali ishtari fi suq al-ain. Sayyidi ana ahtaju ila al-bayan. Ma muraduka bil ain? Sebab ketika itu al-ain berada dalam hayyiz al-ishkal, fi halatil ishkal yushkiluhu. Jadi dia nak minta supaya kalimah itu dikeluarkan daripada tak jelas kepada jelas. Jadi cara dia nak dapatkan itu namanya al-bayan. Cara yang dapat menukar kalimah itu daripada tak jelas kepada jelas cara itu dinamakan al-bayan.
Jadi al-bayan ini selain contohnya tanya. Bila kita tanya tu belum bayan lagi. Dia terang. Hamba siswan kata al-ain allati uriduha hiya ainul baqarah. Okey, ketika itu ucapan dia allazi uriduha hiya ainul baqarah, kesemua ucapan tadi namanya al-bayan atau qarinah. Memang contoh katakan hamba dia tadi mendapati tuan dia setiap hari makan mesti ada mata lembu. Dia buat macam-macam, goreng, masak cempedak, masak tempoyak, ada je kerja dia. Panggang, boring-boring pun dia ngisap-ngisap mata tu kan. Dia buat masak sup, adalah kerja dia kan. Suka benar dia makan mata tu Jadi itu adalah al-bayan, perbuatan si tuan tadi yang gemar kepada mata lembu tadi. Kegemaran dia itu adalah al-bayan, walaupun bayan itu bukan secara bersuara. Maka al-bayan adalah apa saja yang dapat mengeluarkan sebarang ucapan yang tak jelas kepada keadaan yang jelas. Bila dah bintang tentang al-mujmal, maka termasuk juga isu al-mubayyan. Sebab kan wa min abwabi usul fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmalu wal mubayyan. Maka jelaslah kita apa dia al-mubayyan, iaitu al-mujmal allazi ittadha ba'da zalik, ittadha ma'nahu ba'da zalik. Jadi sebarang mujmal yang akhirnya sudah tidak lagi mujmal dinamakan mubayyan. Cuma dalam matan tak disebut apakah dia al-mubayyan, tapi kita fahamlah al-mujmal wallazi yahtaju ila al-bayan. Tayyib, lamma wujida al-bayan sara al-mujmal mubayyanan. Simple. Bila lafaz mujmal sudah ada penerangannya, maka dah tak adalah mujmal dah. Dia sudah berada pada hayyiz at-tajalli, al-hayyizul wuduh. Maka al-ain dalam ucapan tuan ni tadi, ishtari lil ain, dah jadi mubayyan. Dia asalnya mujmal, dapat penerangan jadi mubayyan. Dah alang-alang bincang tentang mujmal, iaitu benda yang tidak jelas sama sekali, maka Imam Al-Haramain datangkan satu kalimah lain. Yang ini pula jelas sejelas-jelasnya, tak ada makna lain pula. Kalau macam hakikah majaz ada dua makna, tapi ada yang kuat, ada yang lemah. Mujmal terus tak tahu nak buat keputusan, tak jelas langsung, tak ada murajjah. Berdasarkan kalimah itu tak ada murajjah, kena cari dalil lain. Datang isu an-nas. An-nas adalah yang memang makna dia jelas dan tak ada makna lain terus. Kalau tadi langsung tak jelas, yang ni langsung tidak jelas. Langsung tidak jelas. Nafyun nafi isbat. Tidak jelas maksud dia jelas. Betul tak? Tidak jelas tidak sama sekali. Maksud dia tidak jelas, tidak jelas adalah jelas. Tapi itu bukan muqarrar kita. Yang penting nas adalah benda yang jelas sejelas-jelasnya, tidak ada yang tidak jelas. Begitu. Saya kata ana khairun nizam. Ana khairun nizam. Ada orang faham makna khairun nizam maksud dia bernama Ali. Ada orang boleh fahami makna lain. Khairun nizam maknahu huwa rajul asmar, berkulit gelap. Khairun nizam maksud dia berkulit gelap. Tak ada makna lain. Khairun nizam anasmi. Anta za'lan leh kan? Anasmi khairun nizam. Za'lan. Tak ada makna lain. Maka ketika itu nama saya khairun nizam untuk saya adalah mujmal? Tidak. Mubayyan? Juga tidak. Sebaliknya nas. Qala rahimahullahu azza wa jal wan nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Semangat lebih malam ni kan? Macam tak nak berhenti lah pula Tapi dia sebenarnya masih lagi mujmal Pukul berapa kita berhenti mujmal? Dia tidak mubayyan, dia bukan nas. Okey.
An-nassu adalah ma. Maksud dia ayyu lafzin la yahtamil illa ma'nan wahidan. Ay laisa lahu illa ma'nan wahid. Lam yakul lahu ma'nan illa wahidan. Sebarang kalimah yang maknanya hanya satu, tidak ada dua tiga makna, maknanya langsung tidak ada yang tak jelas, jelas betul makna dia, ketika itu dia adalah nas. Okey? Bila dia adalah nas, bermaksud kalaulah ayat Al-Quran itu datang dalam bentuk nas, tidak boleh berlaku ijtihad. Yang ilmu sufi nak bincangnya itulah. Kalau kalimah itu nas, statusnya adalah nas, maka jangan ijtihad. Tak boleh ijtihad dah. Okey? Dia tidak boleh berlaku ijtihad dah, sebab tak ada makna lain. Kalau kita pergi tukar cari makna lain, kamu dah salah. On the spot kamu salah, sebab kalimah itu dia bukan ada dua makna, dia hanya ada satu makna. Contoh, dalam Quran apa contoh faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Salasati ayyam. Boleh tak? Salasati ayyam maknahu yakfi yawm wahid. Kena puasa 3 hari tu. Kalau kita langsung tak ada duit, nak bebaskan hamba pun tak ada, hamba dah sama sekarang, nak bagi makan 10 orang miskin kita pun tak cukup makan, nak beli pakaian kita pun dah 3 tahun tak bertukar baju, kan? Habis lah kalau dah miskin perkara tu, penyelesaian dia bagi orang yang bersumpah tapi dia langgar sumpah dia, dia hendaklah berpuasa selama 3 hari. Boleh tak kalau satu orang mujtahid kata 3 hari maksud dia cukup sehari? Itu ijtihad saya. Itu bukan ijtihad, itu bengong kamu. Sebab apa? Ini adalah nas. Apa kata fuqaha? La ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad ketika ada berserta dengan nas. Ada je nas, khalas ya jemaah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Haram yani yukrah. Yukrah ya. Harrama ar-riba. Riba adalah haram tak? Maksud haram riba ni maknanya seeloknya tinggallah. Makruh lah maksud. Haram tak ada makna lain. Haram maksud dia makruh. Makruh maksud haram maksud makruh. Haram maksud dia haram. Tak boleh buat dah. Jadi kalimah seperti ini adalah putus. Sebab itu tidak berlaku khilaf di kalangan para ulama, riba halal atau haram, zina haram atau halal. Tak ada. Kenapa berlaku khilaf? Apabila kalimah itu bukan nas. Kalimah itu dalam bentuk mujmal. Kalimah itu dalam bentuk zahir. Dia bukan nas. Kalau nas, la ijtihad ma'an nas. Tidak ada lagi ijtihad ketika adanya nas. Jadi tahulah kita kalimah nas dalam kaedah ini maksud dia adalah an-nas dengan maksud ma la yahtamil illa ma'nan wahida. Sebab kadang-kadang kalimah nas ada banyak makna. Banyak orang faham, saya dulu pun faham, la ijtihada ma'an nas ay iza wujida ayatul Quran atau hadis sidna Nabi la ijtihada fi. Kita faham nas dengan maksud nas ayat Quran ataupun hadis. Sebenarnya tak. Kalau ada ayat Quran dan hadis masih lagi boleh berijtihad. Bila tak boleh ijtihad? Kalau ayat itu ataupun hadis itu kalimahnya jelas, maka ketika itu dah tak bolehlah ijtihad, sebab ketika itu nas telah berlaku. Jadi kalimah nas ada banyak makna. Yang dimaksudkan dengan la ijtihada ma'an nas iaitu la ijtihada ma'a kalimatin la tahtamilu illa ma'nan wahida. Wa qila ma ta'wiluhu
tanziluhu. Ni ta'rif kedua bagi kalimah an-nas. Ta'rif yang pertama, ma huwa an-nas? Ma la yahtamil illa ma'nan wahida. Ada ta'rif yang lain? Ada. Ta'rif yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan an-nas adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Ta'wiluhu maksud dia ma'nahu mujarrad nuzuluhu, mujarrad nuzulihi. Ta'wiluhu di sini maksud dia fahmuhu. Ma maksud dia apa saja lafaz yang memahaminya adalah dengan cara kalimah itu diturunkan, kalimah itu diperdengarkan, dibacakan kepada kita. Contoh, puasa kena 3 hari. Dengar saja 3 hari, terus kita faham makna. Maka itu adalah nas. Jadi berdasarkan ta'rif yang kedua ni, dia bukan melihat makna dia ada berapa. 1 ke 2, tak. Kamu dengar, faham terus tak? Faham terus. Okey, itulah nas. Tapi sebenarnya dia adalah 2 ta'rif berbeza, tapi pada benda yang sama. Cuma ta'rif yang pertama melihat dari sudut makna dia ada berapa. 1 ke 2, terus melihat kepada makna. Yang ni pula dia mengatakan, kalau kamu dengar, kamu terfikir tak? Kamu faham terus tak? Ke kamu perlukan penjelasan ke apa ke, kamu kena cari setiap, ke tak perlu? Tak dengar saya faham terus tak? Okey, itulah nas. 3 kali puasa, faham tak? Faham. 3 puasa 4, benda 4 Ustaz. 3 lah. Ambil faham terus. Ma ta'wiluhu ay ma fahmuhu, tanziluhu ay mujarrad nuzulihi, mujarrad sama'ihi, mujarrad sama'ihi lah, sama'ihi wa nuzulihi. Dengar je kalimah tu, turun je kalimah tu ke telinga kita, faham terus. Cuma ta'rif ini sebagian ulama kata ta'rif ini adalah lemah. Ada yang kata tak, ta'rif ni dengan ta'rif pertama dua-dua okey. Habis qila wa qila, kata Imam Rahman, waqil ma ta'wiluhu tanziluhu. Ada ulama pendapat qil di sini adalah lil hikayah, bukannya lit tad'if. Jadi ulama sendiri yang menghuraikan matan al-waraqat, ada yang mengatakan qil di sini bukan untuk mengatakan ta'rif yang kedua ni lemah. Sebaliknya ta'rif yang kedua ini adalah di antara ta'rif. Jadi qila di sini hanya nak bagi tahu di sana ada pendapat lain, bukan hanya satu pendapat dalam memberikan definisi kepada an-nas. Itu pandangan pertama yang mengatakan ta'rif yang kedua ni okey. Jadi qila ini bukan untuk mengatakan pandangan ini adalah lemah. Cuma ada juga para ulama yang mengatakan tak, ta'rif yang kedua ini adalah lemah. Buktinya Imam Haramain kata qil. Kenapa jadi lemah? Sebab digunakan kalimah ta'wiluhu. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Ta'wiluhu maksud dia fahmu. Cuma ta'wil ini, kalimah ta'wil ini dia ada unsur kita kena perhati dengan molek. Nak ta'wil kalau kan, dengar okey, saya faham maknanya. Dia memerlukan kepada usaha nak kena faham. Takwil. Benda tu macam bukan semua orang boleh faham dengan mudah. Dia perlukan kepada kita kena fikir dengan dalam sikit. Sebab tu bila sebut takwil, kalau kita tengok Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang terkenal sebagai orang yang dapat mentakwilkan Al-Quran. Kefahaman Sayyidina Abdullah bin Abbas terhadap Al-Quran kadang berbeza tu dengan para sahabat. Kan? Terus faham beza betul-betul. Sebab para sahabat yang lain kadang-kadang melihat ayat ni okey, apa yang difahami jelas. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas pandang agak dalam, lalu diambil kesimpulan yang lain terus. Kan? Macam al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bila kita tengok dari segi makna biasa, okey, maksudnya ketika turun ayat tu Islam telah sempurna. Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis dengan ayat tu sebab kata beliau tidak ada benda yang telah sempurna melainkan akan habis. Maksudnya
selama ini agama Islam masih ada hukum-hukum yang belum lagi turun, maka Rasulullah pun ada menjelaskan hukum kepada kita. Tapi bila dah sempurna, maknanya okey, hukum semua dah jelas. Maksud dia peranan Nabi sudah selesai dalam menyampaikan hukum hakam Allah. Maksud dia ayat ini nak bagi tahu Nabi akan wafat tak lama lagi. Kan lain terus tu kefahaman tu. Dia agak dalam sikit. Jadi itu namanya takwil. Apabila takwil ini memerlukan kepada usaha yang agak dalam, sedangkan nas tidak perlukan usaha. Nas ni dengar je faham terus. Dia tak perlu nanti ya. 3 kena puasa 3 hari. 3 maksud dia bukan 1. Oh betul. Bukan 2, bukan 4. Okey, saya faham. 3 ni maksudnya kena 3. Ada ke orang sampai begitu sekali, kesian dia tu kan. 3 hari ke puasa? Siap Ustaz. Ustaz kata apa ni? 3 hari. 3 hari maksud dia bukan 4, bukan 5, bukan 1, bukan 2. Oh betul. Maksud dia 1, 1, 1. 3. Allah kita kata ini bukan dah takwil lah ni. Ini bingai kan. Ini binguang orang Minang kata binguang Ini dah sampai tahap kesian kat dia Nampak macam profesor lah kan. Tapi 3 nak menyelesaikan isu. 3 ni apa Sekejap 3 Itu kalau betul lah nas ini perlukan takwil, tak jadi nas lah. Sebab dia ada unsur tidak jelas juga tu. Dia memerlukan kepada usaha. Bukan semua orang boleh faham dengan mudah. Jadi oleh kerana takrif yang kedua mengatakan ma ta'wiluhu. Ucapan kalimah ta'wilu tu sini sudah tak selari dengan hakikat nas. Sebab an-nas la yahtaj ila ta'wil ya akhi. An-nas qadiyatuhu wadihah fala yahtaj ila tafakkur aslan. Bimujad an tasma' tafham mubasyarah. Dengar je faham terus. Itu baru nas. Tapi kalau nak memerlukan kepada tafakkur, ini bukan nas. Jadi sebab tu sebagai ulama kata takrif kedua ni jadi dhaif. Kerana kalimah ta'wil itu. Sebab itu Imam Haramain sebut waqila. Tapi ada juga ulama yang dia kata takrif ni okey. Jadi qila itu adalah dengan maksud lil hikayah. Lil hikayah wa laysa lit tad'if. Jadi bila kita baca waqila ma ta'wilu tanziluhu, di sini saja kita nampak ulama berbeza pendapat. Ini kata takrif ni kuat, dia kata takrif ni lemah. Bagi yang kata takrif ni kuat, macam mana nak selesaikan isu waqila? Bagi yang mengatakan takrif ni lemah, selesailah qila itu li tad'if. Okey. Kemudian kata Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau nak datangkan kalimah nas ni dia bukan istilah dalam kalam Nabi. Istilah an-nas, al-mujmal, ini adalah istilah yang direka oleh para ulama selepas itu. Sebab dalam mereka nak menulis, mereka nak menggunakan istilah yang maknanya biar clear. Sebab kita nak bincang secara dalam ilmu ni. Jadi ketika itu dimunculkan beberapa istilah. Yang mana istilah itu, kalau pada zaman Nabi, para sahabat mungkin tak faham macam istilah yang kita faham pada hari ni. Sebab ini adalah metod penulisan ulama selepas itu. Oleh kerana begitu, kalimah an-nas dengan maksud ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, ini adalah istilah ilmu usul fiqh. Kau tengok ilmu lain, nas dengan maksud Al-Quran, hadis. Jadi dia adalah merupakan istilah. Bila istilah, memang benda baru. Benda yang baru dimunculkan oleh para ulama. Satu bid'ah yang dibuat oleh para ulama dengan tujuan untuk perbahasan ilmu itu difahami dengan jelas. Contoh macam kita mazhab Imam Syafi'i. Masalah ini Syekh berlaku di antara wajhin. Bila sebut wajhin je terus kita orang Syafi'i, maknanya Imam Syafi'i tak bincang masalah ni, tapi ashab yang bincang. Asah al-asah, tahu terus. Maknanya dua-dua ni kuat. Cuma yang disebut al-asah ni yang paling kuat sekali. Yang nombor 2 pun kuat. Dalil juga kuat, tapi kekuatan yang paling tinggi adalah al-asah. Itu kalau sebut pada zaman sahabat tak faham tu. Sebab itu bukan istilah mereka, itu bukan bahasa mereka. Tapi ia adalah bahasa ciptaan Imam Nawawi. Hatta ulama-ulama awal mazhab Imam Syafi'i pun tak faham. Bila sebut al-asam, maksudnya ar-rajih. Tapi Imam Nawawi start cipta bid'ah ni, bid'ah istilah ni. Lalu bid'ah yang hasanah ini diguna pakai oleh Asy-Syafi'iyah sampai ke hari ni. Bila kita bincang,
Imam Syafi'i ada dua pendapat. Al-asah, kita kata entah tak belajar mazhab Imam Syafi'i. Ada pula Imam Syafi'i ada pendapat betul al-asah. Al-asah bukan untuk istilah Imam Syafi'i, ini untuk istilah ijtihad ashab. Habis kalau Imam Syafi'i kuat ke tak kuat dua-dua ni? Dua-dua kuat Syekh. Kena sebut Allah terlupa pula dah. Al-Azhar. Kena sebut Al-Azhar. Entah tak disebut Al-Masyhur. Sebab dia dah jadi istilah. Jangan sebut asah. Jadi dia adalah merupakan ciptaan oleh para ulama yang datang selepas tu. Bermula daripada Imam Nawawi dan diikut sampai ke hari ni. Untuk dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab lain tak pegang. Jadi begitu juga dengan perbahasan kita. Bila sebut an-nas, makna dia begini-begini, itu adalah ciptaan para ulama usul dalam membincangkan kalimah ini namanya apa, statusnya apa. Oleh kerana dia adalah benda baru, Imam Al-Haramain nak ajak kita, okey, kalau kita teliti sikit bahasa Arab, kalimah nas yang merupakan ciptaan para ulama ni, mereka ambil daripada kalimah apa asalnya, yang ada munasabah sikit-sikit dengan perbahasan kita. Lalu kata Imam Al-Haramain, wa huwa mushtaqun ay ma'khuzun. Mushtaq di sini maksudnya ma'khuz, bukan mushtaq dengan maksud ilmu dalam ilmu lughah. Sebab kalau sebut mushtaq mesti daripada berlaku khilaf Kufah dengan Basrah. Aslu al-ishtiqaq tu apa dia? Al-fi'lu ataupun al-masdar. Itu dalam ilmu nahwu dah. Ini maksud mushtaq di sini, mushtaq dengan maksud ma'khuz, dipetik, diambil sempurnanya daripada kalimah apa. Sebab kalau orang yang dia belajar nahwu betul-betul, dia kata salah ucapan ni. Minassah itu yang mushtaq daripada kalimah nas. Sebab nas itu adalah masdar. Minassah dia dah jadi isim makan ataupun ismul alah. Jadi bila ismul alah ini yang perlukan, yang dia itu adalah dipetik daripada asal istiqaq. Asal istiqaq apa dia? Nas. Oh, kamu ulama Basrah. Mari ulama Kufah. Salah. Minassah diambil daripada nassa. Fi'lu madhi, nassa, yang nusu. Itu ilmu bahasa. Yang Imam Nawawi, Imam Haramain sebut ni pula adalah semata-mata dengan maksud mushtaq ay ma'khuz, ay lahu munasabah min kalimah kaza wa kaza wa kaza. Jadi kalimah an-nas munasabahnya dipetik dari kalimah apa? Mushtaqun min minassatil arus. Diambil sempena kalimah nas ini yang dicipta oleh para ulama dengan maksud sekian-sekian tadi, dia diambil sempena daripada ucapan orang Arab minassah, minassatul arus. Minassatul arus, apa dia minassah ni? Wahia ay wal minassah hiya al-kursiyyu. Minassatul arus, minassah bagi arus, pengantin. Arus orang mesti panggil arus, arusah, syai arusah. Dah minum tak syai arusah tu? Siapa yang minum syai arusah tu cepat jadi arus. Hadis maudhu'. Pergi ke kedai minta syai arusah. Dia ada gambar pengantin, pipi merah, pakai skirt. Gambar kartun. Minassah. Bukan minassah, arus tu sini. Cuma orang mesti kata arus lelaki, pengantin perempuan, arusah. Tapi dalam bahasa Arab fusha, arus boleh ditujukan kepada pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Jadi kalau segi bahasa Arab, kalau kita bawa kahwin, kita kata hazihi arus, hazihi arus, hazihi arusi. Boleh walaupun orang kata salah tu sebut arusah, tak marbutah, macam YDP, wadipah kan, tak marbutah. Arus, arusah. Tapi dari segi bahasa Arab, arus boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Macam kalimah zauj, hazihi zauji. Awak kahwin dengan orang lelaki ke? Yang cakap lelaki, hazihi zauji. Alamak, dia ni dah jadi geng lain ni, lelaki dengan lelaki. Dah, zauj dalam bahasa Arab merujuk kepada lelaki, suami ataupun isteri. Sebab tu kita kata sebenarnya an Aisyah zaujin Nabi, daripada Sayyidatuna Aisyah zauj an-Nabi.
Jadi dalam bahasa Arab kita kena perhati moleklah, ada kalimah yang boleh digunakan untuk kedua-duanya sekali. Cuma dari kalimah arus ni, dalam arus banget pula di arus ni, takut saya bincang pasal arus ni, sebab saya antara yang takut dengan arus. Dulu saya ada arus, tapi sekarang sudah jadi zauj, sebab tu tak berani. Tajuk ni agak menggetarkan jiwa. Arus, tapi tak apalah, kita lalu sekejap. Arus boleh untuk lelaki dan juga perempuan, cuma bezanya pada jamak. Arus, arusan, jamak dia pengantin-pengantin apa yang akan masukkan? Pengantin-pengantin lelaki atau pengantin-pengantin perempuan? Kalau pengantin-pengantin lelaki, arusun, arusani, al-urus. Al-urus, urus. Kita orang Melayu pun walimatul urus. Kita tulis bukan walimatul urus, bukan walimatul urus. Kalau sebut walimatul urus, dia jadi apa? Dia jadi ramailah pengantin lelaki yang hadir majlis tu, kan? Dia sebenarnya kata walimatul arus, cuma dia tersilap. Orang Melayu kita ada bahasa-bahasa Arab yang dipopularkan dalam bahasa Melayu dan silap. Contoh, Aidul Fitri, Aidul Adha, dia bukan Aid. Kita pula Aidul Fitri wa Aidul Adha. Aid, salah. Aid. Tapi kalau kita kata Aidul Fitri, Aidul Adha, orang Melayu pula tak faham, kan? Macam orang Minang, masjid dipanggil bukan masjid, panggil masajid. Masajid 3 terus, satu masjid je. Pai Kamang, masajid, masajid, tapi tak sebut masajid lah, dia sebut masajid. Dal jadi hamzah, Tapi tak apalah, tu bahasa dia, janganlah marah dia, kan? Syekh Yassin Padang itu orang Minang tu, jangan marah. Okey, jadi arus, pengantin lelaki, jamak dia urus. Ain rasa ala wazni fu'ul, urus. Kalau pengantin perempuan pula, arus, arusan, jamak dia arais. Okey, arais. Jadi di sini kita tahu beza. Oh, dia ni pengantin lelaki, pengantin lelaki ke pengantin perempuan? Arais, pengantin perempuan. Urus, pengantin lelaki. Mufrad kedua-duanya sama. Musanna juga sama. Arus, arusan. Jamak dia lah yang akan menentukan. Contoh macam kalimah amrun. Amrun dengan maksud apa? Perintah. Awamir. Jamak dia. Amrun dengan maksud urusan. Umur. Bukan awamir. Jadi dia ada kalimah yang mufrad musanna sama, tapi mari ke jamak dia jadi beza. Okey. Minassah. Apa maksud minassah? Kata Imam Al-Haramain, wahia al-kursi, kerusi pengantin. Kalau dalam majlis pengantin, orang tahu tak mana satu pengantin? Tahu. Bukti dia apa? Baju dia agak lawa sikit, tapi tak tentu juga, mungkin baju orang yang datang lebih lawa daripada baju pengantin, mungkin juga. Cerita-cerita Peramli, abang ni lawa semacam je, kan? Pakai baju pun smart semacam pengantin ke? Nampak? Tak tentu juga. Pakai baju lawa, mungkin dia nak jadi pengantin atau dia nak menghadiri majlis perkahwinan. Tapi yang paling jelas tahu dia tu pengantin kalau dia duduk atas kerusi yang lebih tinggi daripada kerusi orang lain. Pelamin. Minassatul arus maksud dia pelamin. Ada siapa yang berani duduk atas pelamin? Tak berani. Contoh kita datang majlis kahwin, tiba-tiba kita duduk atas pelamin, mengamuk bini kita. Abang, buang tebiat duduk sini. Abang ada niat ke? Tak ada. Saya takut. Turun. Kau takut, turun. Jadi di sana ada perbezaan yang jelas kerusi pengantin dengan kerusi orang yang hadir. Kerusi pengantin dia lebih tinggi, mahligai dia tu, aras dia tu lebih tinggi. Jadi agak-agak orang datang ke majlis perkahwinan tu perlu ke berusaha nak kenal masa tu pengantin? Mana pengantin nak tengok? Tak, tengok macam tu je, nampak tu mana satu kursi. Tapi kalau orang yang hadir kursi sama-sama level, kelang kabut kita nak cari orang, mana fulan, sebab dia duduk satu kursi yang sama level, orang ramai. Tapi kalau orang ramai macam mana sekalipun, kerusi pengantin yang duduk atas kerusi itu jelas. Jadi disebabkan minassah itu jelas, tidak perlu kepada kena fikir-fikir, dia ni ke pengantin. Uruf akan kata yang duduk atas pelamin itulah pengantin. Maka disebabkan jelas begitu, dapat idea para ulama kita menggunakan istilah nas seperti pelamin juga. Jadi nas seperti pelamin, tak perlu kepada takwil.
wan nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu wa huwa ay wa lafzun nas mushtaqun min kalimati minassatil arus wa hiya al-kursiyyu. Sebagai nuskhah wa huwa al-kursi. Wa hiya maksudnya wal minassatu hiya al-kursi. Wa huwa ay wa hadzal lafzu huwa al-kursi. Ikutlah kita nak tahu apa. Innamal a'malu binniyat wa innamal i'rabu aidan binniyat. Okey. Hai, sebut pengantin macam tak nak berhenti pula tapi kena berhenti. Tak kot sebelah ni mengantin kat rumah marah nanti Okey. Tapi tinggal sikit lagi ni. Boleh kot sikit lagi boleh. Maka saya mendapati di sana ada qarinah ada qarinah. Dengan seorang kita boleh kita macam sedih bunyi Boleh lah kan. Okeylah kalau begitu kita bolehlah berakhir untuk malam ni insya-Allah Alhamdulillah. Buatlah qarinah-qarinah yang seterusnya Okey. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada hari Khamis Khamis depan kita akan sambung perbahasan kita dengan isu al-zahir. Al-zahir juga adalah berkait dengan isu tadi wa min abwabi usulul fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahiru wal muawwalu. Kemudian kita akan masuk tajuk yang khususnya al-af'al insya-Allah. Okey, ada sebarang soalan melainkan isu minasah tadi Yang tu saya nak jawab. Ada lagi soalan? Isu minasah ke? Arus pun bukan. Bukan. Silakan. Macam lepas mujmal tadi tu contoh macam salah satu huruf tu, kalau macam para sahabat dulu yang belum ada apa istilah sulfit ni, macam mana mereka berijtihad dan beramal? Para sahabat mereka juga ada yang mujtahid. Di kalangan para sahabat ada yang mujtahid. Bukan semua sahabat mujtahid, tapi di kalangan para sahabat ada yang mujtahid. Imam Az-Zarkashi sebut sekitar dalam 100 atau 200 orang mujtahid di kalangan sahabat dalam kitab Bahrul Muhit dalam karangan usul fiqh. Saya terlupa 100 lebih atau 200 lebih. Dalam bab ijtihad disebut para sahabat ada yang mampu ada yang boleh berijtihad, ada yang tak mampu berijtihad. Jadi sama juga di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat begini mereka juga akan berijtihad, dan ijtihad mereka kadang-kadang berbeza. Sebab tu ijtihad para sahabat dalam ayat-ayat mujmal, dalam apa saja ayat yang memerlukan kepada ijtihad, sebenarnya kalau kita tengok fiqh yang terkemudian ni, kalau kita kaji balik, sebenarnya pendapat tu ada. Yang Imam Syafi'i pendapatnya ulama sahabat ni, Imam Abu Hanifah ulama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud contoh. Kerana pemikiran seorang mujtahid itu tidak mustahil jadi sama secara kebetulan. Tapi bukanlah bermaksud Imam Syafi'i mengikut pendapat sahabat. Sebab Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pendapat mujtahid lain. Walaupun mujtahid itu adalah sahabat Nabi SAW. Jadi, walaupun istilah usul fiqh ini tidak ada pada zaman sahabat, tetapi ilmu usul fiqh itu ada dalam otak mereka. Sebab tu ilmu usul fiqh ini bukan ilmu ciptaan. Istilahnya ya ciptaan. Tetapi ilmu ini adalah ilmu warisan daripada baginda Nabi SAW. Sebab tu semua mujtahid kena ada kaedah dia. Kaedah itulah usul fiqh mereka. Cuma dulu usul fiqh mereka semua di sini. Sampai pada zaman Imam Syafi'i menulis apa yang ada dalam minda mujtahid. Beliau tulis dalam minda beliau sebagai seorang mujtahid, dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun kebetulannya Imam Abu Hanifah tak tulis usul fiqh beliau. Ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah mengkaji hukum hakam fiqh Imam Abu Hanifah, dan mereka mula mengagak apa kaedah usul fiqh Imam Abu Hanifah dengan berpandukan hukum hakam fiqh. Sebab Imam Abu Hanifah tak tulis kitab usul fiqh. Imam Syafi'i mudahkan kita. Terus tulis itu pun agak mujmal tu. Terus tulis kitab usul fiqh. Tambah lagi dengan ijtihad fiqh. Membantu lagi. Tapi orang dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka tidak mendapati ada kitab usul fiqh yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah, adakah Imam Abu Hanifah berijtihad tanpa usul fiqh? Mustahil.
Sebab usul fiqh adalah kaedah untuk istinbat hukum. Cuma apa kaedah Imam Abu Hanifah? Mereka mula mengkaji. Tengok dalil ni, tengok hukum ni. Oh, mungkin inilah cara fikir Imam Abu Hanifah. Sebab hadisnya jelas kata begini. Tiba-tiba Imam Hanifah tak pegang. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Jelas-jelas ayat ini secara zahir kena baca Fatihah. Tiba-tiba Imam Hanifah kata kalau semayang tak baca Fatihah, sah semayang. Tengok pula, faqra'u ma tayassara minal Quran. Oh, ni ayat Quran. Ayat Quran, ini hadis Nabi. Ini bertembung ni. Tapi Imam Hanifah pegang yang Quran. Oh, sebab ayat Quran adalah qat'i. Hadis Nabi zanni. Kalau bertembung, kena pegang qat'i. Oh, yang ni kaedah Imam Hanifah kot. Jadi mereka mula mengkaji dan meneliti kaedah yang tidak ditulis itu, menerusi kitab-kitab ataupun menerusi hukum hakam fiqh yang difatwakan, yang diisytiharkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi itulah cara mereka mencari ilmu usul fiqh Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan mazhab-mazhab yang lain. Okey, para sahabat pula mereka langsung tak tulis kaedah mereka, cuma zaman mereka siapa tak tahu soalan, satu jawapan tak tahu hukum, tanya mereka jawab terus. Cuma usul fiqh dalam otak mereka menggunakan segala apa yang mereka miliki dan terus diterjemahkan kepada hukum. Sebab tu kalau kita tengok balik masalah-masalah fiqh ni, kita akan tengok balik ijtihad para sahabat ada. Mesti ada. Sahabat ni pandangan dia sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Oh, sahabat ni pula pendapat dia kena dengan pendapat Imam Malik. Tapi bukan Imam Malik ikut pendapatnya, tak. Masing-masing berijtihad. Cuma fiqh sahabat tak boleh menjadi hujah kepada kita. Sebab para sahabat mereka mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan isu depan mereka. Dan fiqh sahabat Nabi tidak dikembangkan. Berbeza dengan fiqh ulama-ulama yang terkemudian. Meninggal Imam Syafi'i, ulama di kalangan Syafi'i kembangkan lagi. Okey, pendapat Imam Syafi'i ni apa sebenarnya? Kalau timbul benda baru, okey, apa pendapat Imam Syafi'i? Okey, Imam Syafi'i sebut begini, dalam kitab ni sebut bercanggah pula. Okey, apa penyelesaian dia? Jadi mereka menghalusi pendapat Imam Syafi'i. Sebab tu kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Orang lain bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad. Kerana mazhab yang empat ini mazhab yang telah dihalusi dengan begitu teliti. Tapi di sana ada fuqaha yang meninggallah kitab mazhab mereka. Contohnya para sahabat. Contohnya lagi macam Faqihu Misr Al-Imam Sa'd bin siapa sama Imam Lais bin Sa'd, ingat nama ayahnya, Al-Lais bin Sa'd. Imam Lais kata Imam Syafi'i wal Lais afqah min Malik. Secara fiqahnya, yang dua ulama fiqah, dua mujtahid, tapi ijtihad ataupun cara fikir Imam Lais lebih tinggi di sisi Imam Syafi'i. Lebih tinggi di sisi Imam Syafi'i berbanding dengan Imam Malik. Tapi Allah takdirkan meninggal Imam Lais, meninggal jugalah mazhabnya, tak dikembangkan. Siapa yang tulis pendapat beliau, mana ulama-ulama yang meneruskan mazhab beliau, tak ada. Allah takdirkan begitu. Tapi empat yang ni berkembang sampai ke hari ni. Adalah yang Allah inginkan daripada empat mazhab ni untuk terus berkembang. Jadi begitulah yang berlaku kepada para sahabat. Panjang pula jawabnya. Tapi jelas tak jawapannya? Jadi di sisi para ulama, sahabat, mereka juga berlaku perbezaan-perbezaan begini. Cuma ada juga yang kita tak tahu sampai sudah. Dalam isu ni apa ijtihad para sahabat? Tak tahu. Tak sampai. Ataupun mungkin benda tu tak berlaku pada zaman mereka, lalu mereka tak jawab. Tapi kalau berlaku pada zaman mereka dan mereka menjawab, kita akan jumpa. Lepas tu kita tahu, kalau kita buka kitab Al-Majmu' contoh, Imam Nawawi ketika menghuraikan isu-isu fiqh, dia akan sebut yang berpegang dengan pendapat ini di kalangan sahabat Nabi adalah fulan. Pendapat yang kedua pula, antara yang berpegang di kalangan sahabat dan tabi'in fulan. Sebab cara fikir ni sama. Cuma orang ni dia fikir begini, orang lain pun kebetulan fikir macam dia. Ada orang fikir cara lain. Sampai kata Imam Suyuti contoh, saya bukan bermazhab Syafi'i, tapi ijtihad saya kena dengan cara fikir Imam Syafi'i. Akhirnya saya ni seperti Syafi'i lah. Hakikatnya saya tak pegang mazhab Syafi'i, saya mazhab saya sendiri. Sebab Imam Suyuti mendakwa beliau sampai ke tahap ijtihad. Cuma setiap kali beliau ijtihad, kena dengan cara otak Imam Syafi'i. Kena kebetulan.
Jadi tahulah beliau, cara beliau fikir dengan cara Imam Syafi'i fikir sama. Akhirnya jadi kebetulan jadi sama. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Dalam tajuk taksis tu ada taksis mufassir, taksis kitab taksis kitab sunnah. Tak tahu adakah disama dengan nasikh wal mansukh. Taksis dengan nasikh mansukh sama ke? Tak sama. Sebab apa? Taksis kita mengamalkan kedua-duanya sekali. Dalil yang am walaupun sudah dikeluarkan individu sebahagiannya daripada dia, tapi masih lagi ada individu yang masih berpegang dengan hukum am. Manakala nasikh mansukh pula, bila berlaku mansukh dia akan batalkan terus dalil yang sebelumnya. Dah tak boleh dipegang lagi. Jadi nasikh mansukh ni kalau memang semua hukum yang lama ditukar kepada hukum yang baru. Contoh dulu bila kita berpuasa, tiba-tiba berasa macam malas nak puasa hari ni. Puasa wajib ni. Macam malas pula. Tak apalah. Saya batalkanlah puasa. Saya bayar fidyah. Boleh? Sekarang boleh tak? Taksis ke tu? Tak, bukan taksis. Dia batalkan terus. Dia memberhentikan terus hukum yang lama. Hukum sekarang kalau kamu mampu, malas, kena puasa. Kalau tak mampu, baru boleh berbuka. Jadi di situ antara beza di antara taksis dan juga an-naskh. Nanti kita akan masuk dalam tajuk an-naskh secara panjang lebar. An-naskh ni boleh berlaku. Boleh tak hadis Nabi menasahkan ayat Quran? Ayat Quran boleh tak nasahkan hadis Nabi? Nanti kita akan bincang secara panjang lebar. Cuma secara kasarnya beza taksis dengan an-naskh adalah at-taksis masih mengekalkan beberapa individu yang tetap berpegang dengan hukum al-am. Tapi an-nasikh dia akan membatalkan hukum yang pernah diamalkan oleh al-mansukh. Contoh macam menghadap kiblat. Dulu kita menghadap kiblat ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sekarang kita menghadap ke Kaabah. Boleh tak nak tukar? Hari ni kita buat semua sembahyang Masjid Aqsa, besok baru Masjidil Haram. Boleh? Tak boleh. Sebab semua hukum menghadap ke Masjid Aqsa sudah ditukar ke semuanya sekali. Bukan sembahyang sunat boleh lagi menghadap ke Masjid Aqsa. Tak boleh dah. Semua kalau sembahyang fardu saja kena Masjid Aqsa. Sembahyang fardu saja kena ke Masjidil Haram. Sembahyang sunat boleh ke Masjid Aqsa. Kalau itu tak berlaku nasikh mansukh, dia berlaku taksis. Sebab masih ada hukum yang boleh berpegang dengan yang lama. Satu lagi, nasikh mansukh kena ada dulu ada kendian. Kena tahu tarikh. Mana satu yang turun dulu, mana satu turun kemudian. Am dan juga taksis tidak disyaratkan al-am kena datang dulu baru datang mukhassis. Tak syarat. Mungkin kita tak tahu mana satu turun dulu, mana satu turun kemudian. Tetapi kalau kita telah menjumpai satu dalil am, kemudian ada satu dalil yang mengeluarkan beberapa individu daripada hukum al-am, maka berlaku saja terus taksis. Tanpa perlu kita tahu. Sebentar saya nak tanya dulu. Mana satu dulu, mana satu kemudian. Dia tidak perlukan tarikh. Tetapi nasikh mansukh perlukan kepada tarikh. Itu di antara contohlah perbezaan di antara nasikh mansukh dengan al-am yang telah berlaku padanya taksis. Clear ke? Khamsa riyal. Okey, aku ada siapa nak tanya? Melainkan soalan yang akhir tadi saya tak jawab Isu minasah tu saya tak jawab. Minasah boleh bincang lagi. Arus tu Okey, kalau tak ada, semoga kita diberkati Allah dan dikurniakan terus semangat untuk menuntut ilmu. Moga-moga Allah menjadikan kita semua tanpa kecuali orang yang akan menjadi ilmuwan ulum pada masa akan datang, insya-Allah. Lalu Islam ini Allah rezekikan kita untuk menjaganya dengan apa yang kita pelajari. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله انتهيت من كلام